Hello, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Can you hear me clearly? আমাকে কি clearly শোনা যাচ্ছে? Assalamu alaikum, ma'am. Yes, we can hear you Walaikum clearly. Okay, so let me introduce myself. My name is Fahmida Hashim, and I'm your instructor for this OET reading module. Basically, I'm an English language teacher and also a certified OET trainer, and I hope that your journey with me will be enjoyable and you'll learn a lot of things about OET reading. And this is a crash course. Altogether, you're going to get 2 classes with me. Today is the day 1. Unfortunately, we couldn't have the class yesterday. So we are having day 1 today. And after everyone joins, we'll talk about when we can have the second class, day 2, okay? And then, okay. So before I start the class, I would like to know about my students. And please introduce yourself briefly as I call your name. I would like to start with Farha Andalib. Yes, Assalamu alaikum. I am Dr. Andali. Walaikum salam. I am working in Universal Medical College Hospital, and Okay, thank you, Andalib, for attending the class. Okay, next is Humaira. Humaira, can you hear me? Hello, good afternoon. I'm Good Humaira. Yes, are you a doctor or a nurse? Yes, I'm Dr. Humaira. Right now, I'm not working. I just preparing myself for OET. Okay, thank you, Humaira. Okay, Okay. next we have Papri Rani Poddar. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. I'm Papriani Poddar, and I am currently working in NSABD as a senior staff nurse. Okay, thank you, Papri, for joining the class. Next is Nafisa Tabassum. Yes. Nafisa, Good afternoon, everyone. good afternoon. I'm Nafisa Tabassum. I just completed my final professional from Anwar Khan Modern Medical College. Okay, thank you. Thank you all for introducing yourself. Actually, I was expecting a few more students. Just for about a minute, then we shall start so that everyone can join the class. Okay, just give me 1 minute time. After 1 minute, we shall start. ma'am, can I ask you a question? Yes, definitely. ম্যাডাম, আমাদের যে আপনি এর আগে যে ক্লাসটা করিয়েছিলেন, যেটা আমরা Speaking স্পিকিং it. সিস্টেম, জি হ্যাঁ জি জি স্পিকিং করেছিলাম, সেখানে আপনি একবার বলেছিলেন যে এটা আসলে আমাদের মেডিকেল স্কিলটা দেখে না। তো একবার আমি জি যখন ওই যে স্পিকিং প্র্যাকটিস করছিলাম, তখন জি দেখা যাচ্ছে যে এমন একটা ডিজিজ আসছে, মানে জি মানে মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস, হ্যাঁ, হুম ডিজিজটা এরকম ছিল। তো আমার হঠাৎ করে মানে পেশেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারে। তো আমার হঠাৎ করে হুম আসলে মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস এর ইনভেস্টিগেশনটা আমার ঠিক মনে পড়ে নাই। তো আমি হুম আসলে মানে এমনিই বলছি যে, যেহেতু তখন মনে হচ্ছে যে এটা তো আমার মেডিকেল স্কিল দেখছে না, তখন আমি হঠাৎ করে হুম বলছি যে ইউ মে নিড সিটি স্ক্যান। তো তখন হুম সে আবার বলছে যে ঠিক আছে, তাহলে সিটি স্ক্যানের কি কি কিভাবে কি হুম কি হতে পারে। তখন আমি সেই অনুযায়ী বলে গেছি, মানে সিটি স্ক্যানের আচ্ছা গুণাগুণ বলে গেছি। তো জি বুঝতে পেরেছি এরকম কিছু যদি কখনো মেইন এক্সামে এরকম কিছু একটা হয়ে যায় যে আমার হুম আনইউজুয়াল কিছু একটা পড়ছে এবং আমি আনইউজুয়াল কোন একটা অ্যান্সার দিয়েছি, কিন্তু জি ওটা তো আসলে ওটা কি আমার মার্কের কিভাবে কি হবে কিনা, জি বা এরকম কিছু হবে ওকে ওকে প্রথমে ফারহা আমি বলবো a very good question. Okay, yes, I told you in the class that the examiners, they are assessing your speaking ability, how well you can speak in English and how well you can deal with your patient. This is what they are assessing. They are not assessing your medical knowledge. That is why if you say anything that is that is actually not medical accurate, it is not going to affect your marks. এ কথা আমি বলেছি, বাট এখানে আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, যে আপনি যে এই ঘটনার কথা বললেন, মানে এটা কখন হয়েছে? মানে এটা কি আপনি বাড়িতে প্র্যাকটিস করছেন তখন নাকি মক টেস্ট দিচ্ছেন তখন? না না না, যখন বাসায় যখন প্র্যাকটিস করছি তখন। বাসায় যখন প্র্যাকটিস করছেন, আচ্ছা। এখানে আমি একটু বলে রাখি যে
আপনি যে মানে ঘটনাটার কথা বললেন যে হ্যাঁ হতে পারে, কারণ আপনি ডক্টর, কিন্তু আপনি তো ইউ ডোন্ট নো এভরিথিং অ্যাবাউট মানে মেডিসিন, তাই না? মানে কয়েকটা বিষয় থাকতেই পারে উইচ ইজ নর্মাল, যে এই বিষয়ে আপনার মেডিকেল নলেজটা নেই বা ওই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না, হ্যাঁ। হ্যাঁ, বা দিস মে নট বি ইয়োর এরিয়া অফ স্পেশালাইজেশন। থাকে না, এক একজন ডাক্তার হ্যাঁ। এক এক ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, সেটা ভালো করে জানে, অন্যগুলো এতটা নাও জানতে পারে, উইচ ইজ ভেরি নর্মাল। হ্যাঁ, এখন আপনি যে বললেন এটা, কিন্তু ইউজুয়ালি যেটা হয়, আমি সারপ্রাইজড এই কারণে যে ওই মেডিকেল টার্ম যেটা বললেন, ইট ইজ অলসো ভেরি আনফ্যামিলিয়ার টু মি। সো এই মেডিকেল টার্মের এক্সপ্লেনেশন কিন্তু ব্র্যাকেটে দেওয়া থাকে। তো আপনি যে বলছেন আমি কি আচ্ছা। বলবো, আমি বলে ফেলেছি ইট ইউ মে রিকোয়ার সিটি স্ক্যান। তো সিটি স্ক্যানটা কি ওখানে লেখা ছিল? না, লেখা ছিল যে আচ্ছা, মানে হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন কি কি দরকার, তুমি ওটা আচ্ছা এক্সপ্লেন আচ্ছা। করো, এরকম আর একটা কিছু ডিটেল ছিল না, মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে ডিটেল মানে ছিল না, মানে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এরকম ছিল যে ব্লাড টেস্ট, ইমাজিন, এভাবে করে আচ্ছা মানে একদম ব্রড হেডিং ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু মানে ডিটেলস কিছু, এটা খুব না একটু না না। ইউজুয়ালি আনইউজুয়াল হয়। যে আচ্ছা, এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার সাথে যে মানে যার সাথে আপনি প্র্যাকটিস করছিলেন রোল প্লেটা, হ্যাঁ, উনি উনিও কি ডক্টর ছিল? না, এখন সমস্যা হচ্ছে কি ম্যাডাম, আমি আসলে ওই যে এআই এর সাথে প্র্যাকটিস ও, করতেছিলাম, আমি এআই আসলে এর সাথে প্র্যাকটিস করছিলেন। আচ্ছা, নো প্রবলেম হ্যাঁ। না, মানে সমস্যা কি, মানে এখন যদি পার্টনার না পারেন, এই যে করলে তো দোষের কিছু নাই। হ্যাঁ, সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, ওকে এআই এর সাথে করছিলেন, কিন্তু ইউজুয়ালি যেটা হয়, এখানে তো এআই, এই জন্য আমি ঠিক হ্যাঁ, মানে হয়তো বুঝতে মানে পারছি। বলতে পারছি না। সে আমি যেটা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে আপনার কাছে যেমন একটা রোল প্লে কার্ড থাকে, ওই আরেকজন যিনি মানে যে ইন্টারলোকিউটর, উনি যে মানে কথাবার্তা বলবেন, ওটাও কিন্তু উনার কাছেও একটা রোল প্লে কার্ড থাকে। সো পরীক্ষায় এরকম কেন হবে না, কারণ ইন্টারলোকিউটর ওই রোল প্লে থেকে যা আছে তার বাইরে কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? ওকে, তো হ্যাঁ, এখানে বুঝতে পারছি। অবশ্যই আপনার ওইখানে যদি উনার কার্ডে এই প্রশ্নটা থাকে, ক্যান ইউ এলাবোরেট অন দিস, তখন কিন্তু হুম, আপনার এখানে এলাবোরেশন অ্যাভেলেবল থাকবে। মানে আমি বলছি কি, যদিও আপনি এই সম্পর্কে জানেন না, কিন্তু অল দ্য ইনফরমেশন আর গিভেন ইন দ্য রোল প্লে কার্ড। এই জন্য মেডিকেলি ইনঅ্যাকিউরেট হওয়ার চান্সেসও খুব কম, বিকজ উনি যা যা প্রশ্ন করবে তার সবকিছু ইজ গিভেন ইন দ্য রোল প্লে কার্ড। রোল প্লে ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো আপনি মানে আপনি হয়তো জানেন না ওটা সম্পর্কে, কিন্তু ওটার সম্পর্কে ডিটেলস ওই রোল প্লে কার্ডে লেখা আছে, এন্ড ইউজিং দ্যাট ইনফরমেশন আপনি আপনার মানে রোল প্লেটা কন্টিনিউ করবেন। সো যেটা বটম লাইন ইজ, আমি বলতে পারি যে আপনার অ্যাকচুয়াল পরীক্ষা মানে ফাইনাল এক্সামের দিন এরকম কিছু ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এই জন্য নেই, কারণ ইন্টারলোকিউটর ওনার রোল প্লে অনুযায়ী প্লে করবে, আর উনি ওনার ওই রোল প্লেতে যেসব প্রশ্ন আছে সেগুলোর সবই উত্তর আপনার এখানে থাকবে। মানে আপনার এখানে মেইন কাজটা হচ্ছে ইউজিং দ্য ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ গট ইন দ্য রোল প্লে কার্ড, সেটাকে আপনি ইউজ করে, কত সুন্দরভাবে হ্যাঁ, কত ইংলিশে প্রকাশ করতে সুন্দরভাবে পারি আপনি, হ্যাঁ, কথাটাকে। প্রপার বুঝতে ইংলিশে, পারছি। মানে আপনার ওইখানে তো শুধু বুলেট পয়েন্টস দেওয়া, কিন্তু কত সুন্দর ওই ইনফরমেশনটা ব্যবহার করে, কত সুন্দর করে আপনি আপনার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে এটা আপনি মানে বলতে পারেন। ঠিক আছে, ইলাবোরেট সেটা করতে হ্যাঁ পারি, এলাবোরেট বুঝতে করতে পারছি। পারেন। হ্যাঁ, এখন এলাবোরেট করতে গিয়ে কিছু যদি আপনি রেলিভেন্ট ইনফরমেশন ইনক্লুড করেন ফ্রম ইউর মেডিকেল নলেজ এন্ড কমন সেন্স, দ্যাট ইজ ওকে, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। ঠিক আছে, জি, ওকে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। I hope you have got your answer. Yes, ঠিক আছে thank না? Okay. Thank you so much, Farha. Okay, just now another student has joined us, Aporna. Aporna, can you please introduce yourself? Aporna. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. I am Aparna Mitra. I have just finished my final professional exam and waiting for the result. Okay, okay, no problem. And thank you, Aporna, for joining the class. We shall begin now. Okay. Acha, before I start the lecture, I would like to tell you about some rules and regulations which you must follow while attending the class. So this is an online class and I can't make it successful without your cooperation. So I seek your cooperation. When I'm talking, I request all of you to listen to me very, very carefully. And after I finish discussion on a topic, after that, I give you opportunities to ask me questions. So if you have anything, like if you have any confusion or if you have any question, you must utilize that time
by asking me question. And if you don't have any question, one of you just can say no questions so that I can move to the next topic. Okay. When I'm talking, please don't talk and listen to me carefully. Don't interrupt me. But when I give you the opportunity to ask me question, at that time you can ask me as many questions as you want. No problem. Okay. Questions are always welcome in my class. ঠিক আছে? And after the lecture session, we'll have practice, and practice is very important because শুধু lecture শুনে তো আপনি আর concept clear হবে না, বা মানে আপনার ব্যাপারটা মানে পুরোপুরি আপনি শিখতে পারবেন না ব্যাপারটা. So that's why practice is very important. So I request all of you to participate in the practice session actively. Okay, so I shall begin with overview of the reading test. The reading subtest consists of 3 parts. So the question paper is divided into 3 parts. Total number of questions 42, and the duration of the test is 60 minutes or 1 hour. Okay. And to answer part A, you get 15 minutes time, and to answer part B and C combinedly, you get 45 minutes. Remember, first they will provide the question paper for part A, and within 15 minutes you need to answer all the questions of part A. After that, the invigilators will take away your question paper for part A and will give you the question paper for part B and C together. They will be attached together, and for that you get 45 minutes. And the topics are of generic healthcare interest and are therefore accessible to candidates across all profession. So what do I mean by that? I mean that OET reading is common for everyone. Whether you are a nurse or a doctor, you will get the same question paper. আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এই OET reading এ একই কোয়েশ্চেন পেপার সবাইকে দেওয়া হয়, আপনি নার্স হন কি ডক্টর হন, মানে এটা হচ্ছে লিসনিং এর মতো, ঠিক আছে? সো সবাইকেই exactly same question paper দেওয়া হয়, exactly same assessment criteria, everything absolutely same for everyone. Clear? Any question? Okay, so first we are going to talk about part A. Part A of OET reading. So part A has 4 texts and 20 questions. In part A, you'll find 4 short texts, and you have to answer 20 questions for part A. Part A assesses your ability to locate specific information from the 4 short texts in a quick and efficient manner. So, of course, you have to be quick because you get less than 1 minute to answer a question. 20 questions, 15 minutes time. You have 15 minutes time to read 4 workplace texts and answer 20 questions. Reading part A tests your ability to skim and scan quickly across different text on a given topic in order to locate specific information. Now, what is this skimming and scanning technique? These are important speed reading techniques. Why are they important especially for part A? Because you have very little time. If you read each and every word, each and every sentence, and then you find out the answers, then you won't be able to manage your time. You won't be able to answer 20 questions in 15 minutes. That is why you need to apply skimming and scanning technique. These are speed reading technique in order to find the answers quickly and efficiently. What is skimming? Skimming we do to get an overall idea about the text. Usually we don't skim to find out the answer. ওটা অন্য কথা যে skimming করতে গিয়ে পেয়ে গেলে ভালো, you are saving time, but the main purpose of skimming is to get an overall idea about the text. So basically what you do for skimming, you read the heading, then you glide your eyes through the sentences. আপনার finger এবং চোখটা এরকম you will just glide through, okay? Glide through. এই যে আপনি glide through করছেন, এর মধ্যে যদি কোনো মানে word
আপনাকে স্ট্রাইক করে, ইউ ক্যান আন্ডারলাইন দ্যাট অর সার্কেল দ্যাট ওয়ার্ড। ওকে, তো ইউ আর জাস্ট গোয়িং থ্রু ইট কুইকলি। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের থেমে থেমে মিনিং বোঝা বা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের থেমে থেমে মিনিং বোঝার দরকার নেই। ইউ জাস্ট মানে জিগজ্যাগ প্যাটার্নে আপনি পড়ে যাবেন জিনিসটা। আর যখন পড়ছেন, মানে পড়াটা মানে কি, ইউ আর স্কিমিং ইট, নট রিডিং ইচ এন্ড এভরি ওয়ার্ড, নট রিডিং ইচ এন্ড এভরি সেন্টেন্স। সো এখানে যেখানে আপনার when you glide through your eyes, anything interesting, anything striking, you find, you circle that, okay, or underline that. And scanning is, you read the question, you select the keyword in the question, and then go to the relevant text, and using that keyword, you navigate in the text and find out the answer. Okay, so scanning হচ্ছে একটা স্পিড রিডিং টেকনিক যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করি টু ফাইন্ড আউট দ্য আনসার। তো এখানে আগে ইউ নিড টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন এন্ড সিলেক্ট দ্য কিওয়ার্ড। সো ওই কিওয়ার্ডটা ধরে আপনি ওই রেলেভেন্ট টেক্সটে গিয়ে আপনি ওই কিওয়ার্ডের সাহায্যে ওই সেন্টেন্সটাতে যাবেন যেখানে আপনার আনসার আছে, এবং ওখানে গিয়ে আপনি মানে ওই জায়গাটা ভালো মতো পড়ে ইউ ডিসাইড অন দ্য আনসার। ওকে, দিস ইজ কল্ড স্ক্যানিং। Okay, and part A is strictly timed, and you must complete all 20 questions within the allocated 15 minutes. To complete the task successfully, you will also need to understand the conventions of different medical text types and understand the presentation of numerical and textual information. So, here some common symbols will be used, which are very common in medical practice, and text will be presented both in information will be presented both in textual text form and also sometimes in numerical form. So you need to understand both numerical and textual information. Any question? ম্যাম, রিডিংটা কি লিসেনিং এর মতো, যে লিসেনিংটা জাস্ট শুনে আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখবো, আর রিডিংটা হচ্ছে আমরা পড়ে দেন অ্যান্সার গুলো জি লিখবো, জি, এরকম? হ্যাঁ, Okay. লিসেনিং এর সাথে, লিসেনিং এর মতো বললে তো হবে না, কারণ ওখানে ইউ আর লিসেনিং, এখানে ইউ আর রিডিং, সো ইউ আর ডুইং ডিফারেন্ট থিং, ঠিক আছে? সো Okay, ma'am. হ্যাঁ, কিন্তু একটা জিনিস কমন বিটুইন লিসেনিং এন্ড রিডিং, দ্যাট সেম কোয়েশ্চেন পেপার ইজ গিভেন টু এভরিওয়ান। ওকে, অল দ্য ক্যান্ডিডেটস গেট সেম কোয়েশ্চেন পেপার, দিস ইজ দ্য সিমিলারিটি। না হলে লিসেনিং একটা ডিফারেন্ট জিনিস, রিডিং একটা ডিফারেন্ট জিনিস। ওকে ওকে, Okay, ma'am. now these are the types of question that you find in part A: matching questions, short answer questions, and sentence completion. Okay, so we'll talk about each one of them. These are the strategies you should follow for part A. So first of all, pay attention to the title given at the top. Okay, so সবার উপরে একটা টাইটেল থাকবে, ওই টাইটেলে পড়েই আপনি বুঝে যাবেন that all the 4 text will be related to this topic or this theme. Okay, চারটা টেক্সটই কিন্তু একই থিম বা একই টপিকের উপরে থাকবে। Skim through the text after you get the question paper. So আপনি এই যে চারটা টেক্সট আছে এগুলো আগে স্কিম করতে হবে। Spend about 20 seconds on each text. So আপনি 20 সেকেন্ডের মতো এক একটা টেক্সটে স্পেন্ড করবেন। আপনি যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন 15 সেকেন্ডসও আপনি স্পেন্ড করতে পারেন, মানে যত দ্রুত করবেন ততই তো ভালো। প্রথমে শুরু করতে পারেন উইথ 20 সেকেন্ডস, তারপরে প্র্যাকটিস করতে 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 আপনার স্পিড বাড়বে, তখন আপনি 15 সেকেন্ডস আপনি স্পেন্ড করবেন, ঠিক আছে? To answer matching questions, underline the keywords and scan to locate the answer. So স্কিম করা শেষ, এরপরে প্রথমে আপনাকে ম্যাচিং কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে। এজন্য আপনি রিড দ্য কোয়েশ্চেন, আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ড, দেন থিঙ্ক out of 4 text, which text is likely to contain the answer. এখানে তো চারটা টেক্সট আছে, A, B, C and D. আপনি কোয়েশ্চেনটা পড়ে কিওয়ার্ডটা আন্ডারলাইন করে নিজেকে প্রশ্ন করবেন কোন টেক্সটে আনসার পাওয়া যাবে, A, B, C না D তে। এই যে আমরা স্কিমিং করে এসেছি,
এজন্যই আমরা স্কিমিং করেছি যাতে 4টা টেক্সট সম্পর্কেই আমাদের ধারণা থাকে। So after reading the question, you should immediately understand that which text you should go to find out the answer. মনে করেন আপনার মন বলল, I'll find the answer in text B. So go to text B. Using that keyword, navigate in text B and find out the answer. So this is how you need to answer matching questions. For short answer questions and sentence completion, underline the keyword and try to predict what type of information you need for the answer. We apply almost same strategy for both short answers and sentence completion. So এখানে কি করতে হবে? আমাকে কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে, কোয়েশ্চেন পড়ে কিওয়ার্ডটাকে আমি আন্ডারলাইন করব। কিওয়ার্ড কিন্তু কিছু কিছু সময় একের অধিকও হতে পারে, দুটো তিনটে কিওয়ার্ডও হতে পারে। সো এটা মাথায় রাখবেন, কিওয়ার্ড যে একটাই হবে এমন কোনো কথা নেই। সো রিড দ্য কোয়েশ্চেন, underline the keyword and predict what type of answer you need. So তারপরে নিজেকে জিজ্ঞেস করেন যে which text I should go to find out the answer. ওই relevant টেক্সটে যান, ওই কিওয়ার্ডটাকে নিয়ে আপনি নেভিগেট করবেন এবং নেভিগেট করে আনসার খুঁজে বের করবেন। ঠিক আছে? তারপর যে জায়গায় আনসারটা আছে ওই জায়গাটুকু ভালো মতো পড়ে আনসার সিলেক্ট করে you write down the answer. For sentence completion, you do exactly almost the same thing. Not, I shouldn't say exactly. Almost the same thing. You read the sentence completion মানে কি? A sentence with a gap. So you read the sentence, then when you come to the gap, you predict what type of information or what type of answer you need here. ওটা predict করেন, ঠিক আছে? তারপরে keyword select করে চিন্তা করেন কোন টেক্সটে যেতে হবে, A, B, C না D. Go to that text, using that keyword, navigate there and find out the answer. Answer লিখে ফেলেন ব্ল্যাঙ্কে, লেখার পরে দেখতে হবে it must fit into the sentence for meaning and grammar. মানে আপনার আনসারটা লিখার পরে পুরো সেন্টেন্সটা যেন মিনিংফুল এবং গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হয়। যদি এগুলো না হয় সেক্ষেত্রে আপনি ভুল আনসার লিখেছেন বা কিছু কম লিখেছেন, ইনকমপ্লিট আনসার লিখেছেন বা অতিরিক্ত বেশি লিখেছেন, কিছু একটা ভুল করেছেন যে কারণে the answer is not fitting into the sentence. So make sure that মানে কিভাবে make sure করবেন, read the whole sentence after writing the answer in the blank. Read the whole sentence, make sure that it is meaningful and the grammar is correct. Okay, so these are the things you must pay attention to, and these are the strategies you should follow for part A. Any question, anyone? কেউ কিছু বলতে চায়? কেউ কিছু বলতে চায়? Just remember, you need to answer 3 types of question in part A. So কারো কোনো question না থাকলে আমরা এখন একটা ভিডিও দেখবো. This will help you to enhance your concept about part A. Just give me a moment, please. ভিডিওটা দেখে তারপরে আমরা প্র্যাকটিসে যাব। একটু সময় দিবেন ভিডিওটার জন্য।
is part A, where you need to answer 20 questions in only 15 minutes. .45 seconds. In this lesson, I'm going to teach you a method for that you need to follow on today. Is one of 3 reading methods videos. If you want to watch the other 2 videos on reading part C, Sorry, I got disconnected. Just hold on. Okay, so actually there's some like network issue. So I'm unable to play the video right now. I'll try it a bit later. We better go for practice. So I request you, all of you, to open 7. Go to 7.
Okay, so you can see page number 67 on screen now. I believe all of you have book with you. সবার কি বই আছে? সবার কাছে বই আছে? কেউ কিছু বলছে না? Yes, ma'am. Okay, so page number 7. So first we are going to practice skimming and scanning. Look at question number 6 to 11. So এখানে আহ আচ্ছা এখানে প্রথমে সরি ফার্স্ট উইল ডু question number 6 to 11. Just give me a second, please. Sorry, this is not page, the right page. Okay, sorry. This is page number 67. So we shall answer question number 1 to 5. Read question number 1. For each of the 4 text A to D, briefly summarize the information given. So basically, you have to go to text page number 65. Go to page number 65. So this is page number 65. You can see text A here. So you have to read all the 4 text A, B, C, and D and briefly summarize them. Okay. So look at text A first. Then look at text B. And then look at text C and D. And then summarize them and write them down in your notebook. Okay. So don't write a long summary, just one sentence summary, but a few words, just a phrase. Then find out the answer. This is skimming. Question number 1, you are practicing skimming. You're summarizing the main idea of each text and then answer question number, find out the answer for question number 2, 3, 4, and 5. For question number 2, 3, 4, and 5, you are practicing scanning. ঠিক আছে? So do it. I'm giving you about 5 minutes time. Complete the task. কারো কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবেন। ম্যাম আমার কাছে যে বইটা আছে তার সাথে পেজ নাম্বার একটু অমিল আছে। এটা পেজ নাম্বার আপনি 65 কোশ্চেন গুলো আছে পেজ নাম্বার 67 এ আর এই টেক্সট পাবেন আপনি 65 66 এ। আপনি হ্যাঁ এখানে এটা তো ইবুক, এটার পেজ নাম্বারের সাথে মেলাবেন না, আমি মুখে যেটা বলছি সেটা ফলো করেন। পেজ নাম্বার 67 এ কোশ্চেন, 65 আর 66 এ টেক্সট গুলো আছে, পেয়েছেন? না ম্যাম পাচ্ছি না, আর এখানে প্যাটার্নটা আলাদা। আপনি রিডিং এ যান, আপনি রিডিং এর পার্টে যান, রিডিং এর পার্টে গেলে পাবেন। আচ্ছা আমার কাছে হচ্ছে নার্সিং এর বইটা আছে, ওটা কি আলাদা? না না, এটা তো সবাইকে একই জিনিস দেওয়া হয়। আপনি ফিউচার এডের বইয়ের কথা বলছেন না? হ্যাঁ আমাকে দুটো বই দেওয়া হয়েছে, তো একটা হচ্ছে ওইটি নার্সিং আর আরেকটা হচ্ছে নার্সেস গাইড টু দ্য আপডেটেড ওইটি। দ্য অফিসিয়াল গাইড টু ওইটি, এটা হচ্ছে হ্যাঁ দ্য অফিসিয়াল গাইড টু ওইটি। এখানে অফিসিয়াল এটা ওইটি প্র্যাকটিস এই বুক। বইটা সবার জন্য, মানে ফর বোথ নার্সেস এন্ড ডক্টরস। তাহলে মনে হয় বইটা আমার কাছে নেই এখন, অন্য আচ্ছা ঠিক বই আছে, দুটো তাহলে আছে। এখান থেকে দেখে করেন। আপনি আগামীকাল এই বইটা জোগাড় করে নিবেন। ঠিক আছে, দরকার হলে ফিজিক্যালি যাবেন অফিসে, গিয়ে বইটা জোগাড় করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম।
পাপড়ি আপনি ছবি তুলে তুলে করবেন। প্রথমে এই কোয়েশ্চেনের পেজের ছবিটা তুলে নেন। Okay, so now we shall discuss the answers. Okay, so what's the summary of text A? একটু বলবেন, একটু তাড়াতাড়ি বলবেন সবাই। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? Can you hear me? হ্যালো, কেউ Yes, কথা yes, বলছে না। you're audible, you're audible. আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যদি দেরি করি তাহলে আপনাদেরই লস। ঠিক আছে, যদি সময় লাগে আমাকে জানাতে হবে, কিন্তু আপনাদেরকে আমি ডাকছি, আপনারা কথা বলছেন না, এরকম করলে তো ক্লাস নেওয়াটা ইম্পসিবল হয়ে যাবে। If you need time, you can say we need a few minutes more. তখন I will give you more time. But আপনারা যদি কথা না বলেন, in that case, it is impossible for me to conduct the class. Anyway, so text A, what is the answer of text? What is the summary of text A? জি বলেন। Text A তে হচ্ছে the medication used for the hypertension and the Yes, risk medication. factor. The text A, the main point is medication used for high blood pressure. Now tell me about text B. And on the text B, there is some lifestyle modification. That is, here is some like travel, Text B. cooking, and Okay, anyone else would like to tell me what is the summary of text B or what is the main point? Some advice for controlling high blood pressure. Yes, how to control high blood pressure. Very good. Okay, now text C. Text C. What is the summary of text C? Bolen? Some indication for high blood pressure like sign symptoms. Okay, sign symptoms bolte paren othoba indicators of high blood pressure. And the last one, text D. Uh, text T is my staging of hypertension. It's a table and it shows systolic Yes, and stages. diastolic values for normal and abnormal blood pressure. Okay. Yes. So these are the main points or summary. So আমরা এটা করলাম। আচ্ছা, এবার what is the answer of question number 2? বলেন। এর answer কি? Blood patient of African or Caribbean descent. ঠিক আছে, black patients of African or Caribbean descent. এটা নিয়ে কারো কনফিউশন থাকলে বলবেন, তখন আমি টেক্সটে গিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কোথায় অ্যান্সারটা আছে। আর যদি সবার no. কারেক্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আর এক্সপ্লেন করার দরকার নেই। তো অবশ্যই আপনার আনসার ভুল হলে আমাকে বলতে হবে, ম্যাডাম প্লিজ এক্সপ্লেইন, সো দ্যাট আই ক্যান এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ। ওকে, না বললে লসটা কিন্তু আপনারই হবে। ওকে, হোয়াটস দ্য আনসার অফ কোয়েশ্চেন নাম্বার 3? Pre-hypertension. জি, প্রি হাইপারটেনশন। সবার ঠিক হয়েছে? ওকে, 4, হোয়াটস দ্য আনসার অফ 4? Walking, Strength exercises. swimming, cycling. না হয়নি Aerobic এটা। activity. Strength exercises. হ্যাঁ, স্ট্রেংথ এক্সারসাইজেস। Oh, 4 okay. এর আনসার হচ্ছে স্ট্রেংথ এক্সারসাইজেস। এটা আমি দেখাবো যে এটা ভুল হয়েছে। আর আমি আগে 5 এর আনসারটা একটু নিয়ে নিই। 5 এর আনসারটা কি বলেন? Significant reduction in the incidence of heart disease and stroke in UK. ঠিক আছে, সিগনিফিক্যান্ট রিডাকশন ইন হার্ট ডিজিজ অ্যান্ড স্ট্রোক। কারো ভুল হয়েছে? ওকে, তাহলে আমি একটু 4 এর আনসারটা দেখাচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4টা আগে পড়ছি। Look in text B to find out what type of exercises patient to do 2 times each week. এখানে 2 টাইমসটা ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেক সপ্তাহে মানে 2 টাইমস করতে বলা হয়েছে। সো আমরা চলে যাব টেক্সট বি তে।
এই যে এখানে আছে এই যে strength exercises at least 2 days per week. ঠিক আছে, আনসারটা এখানে আছে। ঠিক আছে, ওইটা এই যে অ্যারোবিক্স এগুলো কেন হবে না, ওগুলো 2 টাইমস বলেনি। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। ওকে। এনি আদার কনফিউশন? আর কেউ কিছু কনফিউশন আছে কারো? আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাব পেজ নাম্বার 75 এ। পেজ নাম্বার 75, পেজ নাম্বার 75 এ চলে যান। পেজ নাম্বার 75। This is page number 75. So here the questions are related to anemia. একটু আগে দেখেছেন, as I told you earlier, all the 4 texts will be related to the same topic. এইমাত্র আমরা যে এক্সারসাইজটা করলাম, the topic was hypertension, আর এখানে all the text will be related to the topic of anemia. Okay, so now এখন আমরা যেটা করছি, এটা একটা কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করছি। আগে যেটা করলাম সেটা ছিল এক্সারসাইজ, স্কিমিং আর স্ক্যানিং এর প্র্যাকটিস, বাট এবার আমরা রিয়েল কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করছি। So first we are going to answer matching question number 1 to 6. So I'm reading the question, please follow me. For each questions below, decide which text A, B, C or D the information comes from. You may use any letter more than once. তার মানে এই A, B, C, D এগুলো you can use it more than once. Okay, in which text you can find the information about. Now these are matching question. Read all the questions and then underline the keyword and তারপরে স্ক্যানিং এর মাধ্যমে বের করতে হবে। কিন্তু তার আগে যেটা করতে হবে আমাদের, যেটা ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে স্কিমিং, তাই না? তো আমরা চলে যাচ্ছি স্কিমিং এ। সবাই যাদের কাছে বই নেই তারা অবশ্যই ছবি তুলে রাখবেন, না হলে তো করতেই পারবেন না। আর অবশ্যই নেক্সট ক্লাসের আগে বই জোগাড় করতে হবে। Okay, so I'm giving you about 20 seconds time. I'm going to show these. Oh, আমি একটু ভুল চলে গিয়েছি এদিক দিয়ে, সরি। আমাদের চলে যেতে হবে পেজ নাম্বার 78 এ। যাদের কাছে বই আছে পেজ নাম্বার 78 এ যান। Ma'am, I have a question. হ্যাঁ বলেন। Ma'am, actually I live in UK, so আমি তো হার্ড কপি পাওয়া পসিবল না। সফট কপি কি এই বইয়ের পাওয়া যাবে এদের সাথে কন্টাক্ট করার মাধ্যমে? জি জি জি, আপনি সফট কপিটা নিয়ে নেবেন। তো দিস ইজ আপাতত দ্য, হ্যাঁ জি, আপাতত আপাতত আমার কাছে জ্যাসনের বই ছিল, সেটা মিলিয়ে আমি করছি এখানে, যেহেতু মিলে যাচ্ছে, কিন্তু মানে আচ্ছা, পেজ নাম্বার বললে আমি আসলে মানে হ্যাঁ ম্যাচ হচ্ছে করতে না। পারি না। ওকে ওকে, সো সবাই স্কিম টেক্সট এ, সবাইকে সময় দিচ্ছি 20 সেকেন্ডস টাইম টু স্কিম টেক্সট এ। টেক্সট এটা স্কিম করেন, আর যার কাছে বই নেই ছবি তুলে রাখেন।
Okay. So now moving on to text B. So you can see also a diagram here. This is text B. যাদের কাছে বই নেই অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন। Please skim through text B. Okay, moving on to text C now. Okay, moving on to the last text, text D. Okay, so now I go back to the questions on page 75. Page 75, the matching questions. Now answer question number 1 to 6. Answer questions 1 to 6. And your answer will be A, B, C, or D. Remember, you can use any letter more than once. Okay. So do this matching question. First, read the question, underline the keyword, then think which text is likely to contain the answer. Go to that text and make sure that your assumption is correct. Okay. And whichever text you find the information, that text is your answer, like either text A, B, C, or D. মনে রাখবেন আপনার আনসার হবে A, B, C অথবা D, এবং প্রত্যেকটা লেটার আপনি একের অধিক ব্যবহার করতে পারবেন। So I'm giving you 5 minutes time to find out the answers. এর আগে হয়ে গেলে বলবেন আমাকে।
Okay, done. Yes, Have ma'am. you completed the Yes, task? ma'am. Yes. Okay, so let's discuss. What's the answer of 1? D. D. কারো D. ভুল হয়েছে? Okay, 2. A. 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 কারো ভুল হয়েছে? 3. C. B. C. B. না, C. 3 হচ্ছে C. C. আচ্ছা, যেহেতু এটা ভুল হয়েছে আমি এটা এক্সপ্লেন করব, আগে সবগুলো আনসার নিয়ে নিই। আচ্ছা, নাম্বার 4. B. 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 D. কারো ভুল হয়েছে? 5. C. 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 ওকে, কারো ভুল হয়েছে? ওকে, 6. B. 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 ওকে, তাহলে আমাদের ভুলটা হয়েছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে। ওটা এক্সপ্লেন করছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, ফার্স্ট রিড দ্য কোয়েশ্চেন, মেথডস ইউজড টু আইডেন্টিফাই অ্যানিমিক পেশেন্ট। ওকে, এটার আনসার হচ্ছে সি। তো আমরা যাচ্ছি সি তে। So if you see, এই যে দেখেন, এই যে এখানে দেখেন, এই যে laboratory studies used to diagnose anemia include, ওকে, সো এখানে the answer is C. লিখে নিতে পারেন। এই যে এখানে তারপর সবগুলো এগুলো পড়লে বোঝা যাবে, ঠিক আছে? ওকে, সো তারপর আমরা চলে যাই আমাদের নেক্সট সেট অফ কোয়েশ্চেন্স এ। Now we are going to do short answer questions. So question 7 to 14. Question number 7 to 14. These are the short answer questions. 7 to 14. Answer the questions below. For each answer, use a word or short phrase from the text. Each answer may include words, number, or both. So what strategy you should apply here? Read the question, underline the keyword, then think for a moment which text A, B, C, or D is likely to contain the answer. Go to that text with the help of the keyword, navigate and find out the answer. And once you are sure this is the answer, write it down in the blank. ঠিক আছে? সো সবাই করেন। এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে যে প্রেডিক্ট করবেন, বিফোর ইউ গো টু দ্য টেক্সট, প্রেডিক্ট হোয়াট টাইপ অফ আনসার ইউ আর লুকিং ফর, predict that and go to the text using the keyword in navigate and find out the answer. Okay, so এখানে এই 7 to 14 কোয়েশ্চেন নাম্বার আনসার গুলো বের করেন। আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি 7 মিনিটস এর মতো, যদি আগে শেষ হয়ে যায় আমাকে জানাবেন। আচ্ছা, 6 minutes, try to finish it within 6 minutes time. যদি আগে হয়ে যায় আমাকে বলবেন।
Okay, so I hope you have completed the task. সবাই Yes, complete ma'am. করেছেন? Okay, Yes, let's ma'am. discuss the answer. What's the answer of question number 7? Folic acid and vitamin B12. Supplement. Eating 45 food and 45 foods food and and using supplements. supplement. আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আনসার হচ্ছে 45 ফুড লিখলেই হবে, তবে কেউ যদি অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টস সাথে লেখে সেটাও চলবে। মনে রাখবেন শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন যতটুকু দরকার আমরা ব্রিফলি লিখবো, আমরা অতিরিক্ত কিছু লিখবো না, যতটুকু দরকার ততটুকুই লিখবো। আমরা এখানে এলাবোরেট ডিটেইল আনসার লিখবো না, ব্রিফ আনসার লিখবো, ঠিক আছে? সো দ্য আনসার উড বি 45 ফুড, আর সাথে যদি অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টস কেউ লিখলে চলবে ওটা, ঠিক আছে? ওকে, নাম্বার 8। Microcytic anemia. আচ্ছা, একটু আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, এই যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 যেটা, এটার আনসার যে ফোর্টিফাইড ফুড, এটার আনসার আমরা পেয়েছি টেক্সট ডি থেকে পেয়েছি আনসারটা। ওকে, নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, আমি শুনলাম কি মাইক্রোসাইটিক শুনলাম মনে হয়, তাই না? Yes. হ্যাঁ, না, এটা ইটস নট দ্য কারেক্ট আনসার। অন্য কেউ কিছু বলতে চায়? কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। Ma'am, can you please explain it, the question number 8? হ্যাঁ, আই উইল এক্সপ্লেইন, কিন্তু অন্য কেউ যদি আর আনসার দিত যদি কিছু, তাহলে দিতাম। আচ্ছা, এইটার আনসারটা আমি দিচ্ছি, আমি আগে বাকি আনসার গুলো নিয়ে নিই, যেগুলো আমাদের কনফিউশন আছে ওগুলো আমরা একটু পরে ডিসকাস করছি। হোয়াটস দ্য আনসার অফ 9? Labored breathing. Labored breathing. Labor bleeding. আচ্ছা, Labored bleed. লেবার্ড। ওকে, লেবার্ড, শুধু লেবার্ড লিখলেও হবে, বা লেবার্ড ব্রিদিং। ওকে, এটার আনসার আমরা পাচ্ছি টেক্সট এ থেকে। এটাতে কারো সমস্যা হয়েছে? 9। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 10। 45. 45%. 45%. 45% এবং আমরা আনসার পাচ্ছি সি তে, টেক্সট সি তে পাচ্ছি। কারো সমস্যা? No. 11 এর আনসারটা? Bone marrow working properly. Bone marrow working properly. ওকে, বোন ম্যারো ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি, এটা আমরা পাচ্ছি বি ম্যাডাম থেকে। এখানে দুইটা অ্যান্সার আছে এই জি, কোশ্চেনে। আরেকটা আনসার কি বলেন? আরেকটা হচ্ছে হেমোলাইসিস। না, এখানে এটাই দুইটাই আনসার টেক্সটে কারেক্ট। ছিল। হ্যাঁ, বোন ম্যারো ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি, হ্যাঁ এটাই Not আপনি, working properly. হ্যাঁ It's not working জি। properly. হোয়াট ইজ অ্যান, মানে এখানে বলছে হোয়াট ইজ অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য, আচ্ছা আমি 11টাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কোথায় আনসারটা আছে। ওকে, তো এটা গেল। আর 12টা, 12 Menstrual cycle. menstrual cycle, এবং we find the answer in text C. menstrual cycle and we find the answer in text C. কারো সমস্যা? ওকে, 13 Complications. Certain complication. complications. Answer হচ্ছে complications and we find the answer in text D. Text D তে আনসারটা পাচ্ছি। কারো সমস্যা? আচ্ছা, 14 answer Size of red blood cell. Size of the red blood cell. size of Red red blood blood cell. cell, এবং আমরা আনসার পাচ্ছি বি তে, আমরা আনসারটা পাচ্ছি বি তে। আচ্ছা, প্রথমে এখন আমি এক্সপ্লেন করব কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8টা আমি এক্সপ্লেন করছি, কিন্তু করার আগে আমি আগে কোয়েশ্চেনটা পড়বো, সবাই মনোযোগ দিবেন। Question 8. If there is a decreased number of young red blood cells, what type of anemia is being dealt with? তাহলে এটা পড়ে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি আমাদের আনসার হবে টাইপ অফ এনিমিয়া। এখানে বলছে what type of anemia, তাই না? what type of anemia, এটা জিজ্ঞেস করছে what type of anemia, তার মানে আমাদের আনসারটা হবে কোন টাইপ, সেটাই আমাদের আনসার হবে। আমাদের আরেকটা কিওয়ার্ড হলো decreased number of young red blood cells. Okay, decreased, এটা আমাকে বুঝতে হবে কি আছে এখানে দেওয়া, decreased। এখন এটার আনসার পাওয়া যাচ্ছে বি তে, টেক্সট বি তে। টেক্সট বি তে আনসার পাওয়া যাচ্ছে, আমরা চলে যাব টেক্সট বি তে। এখানে আচ্ছা, এই যে টেক্সট বি, একটা কথা বলতে চাই যে এইখানে আনসারটা সরাসরি দেওয়া নাই, আনসারটা সরাসরি দেওয়া নাই, আনসারটা আমাদের ডায়াগ্রাম থেকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে। একটু বলে রাখি, ওইটি রিডিং often requires you to read between the lines. এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে
যে যেই জিনিসটা সরাসরি টেক্সটে উল্লেখ নাই সেটাও মাঝে মাঝে আপনাকে ইন্টারপ্রেট করে বের করে আনতে হবে। সো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লাইন আছে, if there is an increased number of young red blood cells. সো মনে রাখবেন আমাদের কোয়েশ্চেনে কিন্তু ছিল ডিক্রিজড, ইনক্রিজ না, এখানে দেওয়া আছে ইনক্রিজড। ওকে, তাহলে which is an indication if the bone marrow is working properly. Okay, so there should be higher reticulocytes. Okay, তার মানে কি, যদি increased number of young red blood cells থাকে তাহলে হবে higher reticulocytes, কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেনটা increase নাম্বার নিয়ে না, আমাদেরটা হচ্ছে ডিক্রিজ নাম্বার। সো আরো যদি আমরা উপর দিকে পড়ি, আমরা জানি অ্যানিমিয়া ইজ ডিভাইডেড ইনটু 3 ক্যাটাগরিজ। ওকে, একটা হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক, একটা ম্যাক্রোসাইটিক, আর একটা নর্মোসাইটিক। নর্মোসাইটিক is further divided into 2 types. একটা হচ্ছে হাই রিটিকুলোসাইটস আর একটা হচ্ছে নর্মাল অথবা লো রিটিকুলোসাইটস। নাও আমাদের এখানে আছে দেওয়া আছে ইনক্রিজ নাম্বার অফ ইয়াং রেড ব্লাড সেলস থাকলে হায়ার রিটিকুলোসাইটস হবে, এটা আমরা এখান থেকে জানতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের আছে ডিক্রিজড হলে, তাহলে এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে, তাহলে ডিক্রিজড নাম্বার অফ ইয়াং রেড ব্লাড সেলস মানে হচ্ছে লো রিটিকুলোসাইটস। এই যে লো রিটিকুলোসাইটস, দিস ইজ আওয়ার আনসার। মানে এটা সরাসরি নাই, আমাদেরকে ইন্টারপ্রেট করে নিতে হবে। আরেকবার বলছি, এখানে আছে যে ইনক্রিজ নাম্বার অফ ইয়াং রেড ব্লাড সেল থাকা মানে হায়ার রিটিকুলোসাইটস, তার মানে ডিক্রিজ নাম্বার যেটা দেওয়া নেই কিন্তু আমাদেরকে ইন্টারপ্রেট করে নিতে হবে, তার মানে উই আর ডিলিং উইথ লো রিটিকুলোসাইটস। এখানে যদি আপনি শুধু নর্মোসাইটিক লেখেন ইনকারেক্ট, কারণ স্পেসিফিক আনসার হলো না, কারণ নর্মোসাইটিকের মধ্যে আবার দুটো টাইপ আছে, হাই রিটিকুলোসাইটস আর লো রিটিকুলোসাইটস। তো এই জন্য আমাদেরকে লো রিটিকুলোসাইটসই লিখতে হবে, and that is the correct answer. আমি কি বোঝাতে পেরেছি? Yes. Is it clear? Yes, ma'am. এখন আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন, আমাদের যেটার মধ্যে সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 11. 11 জি। What is an increase in the number of reticulocytes an indication of? Okay, so এই যে এখানে increase number of এই যে সরি এই যে what কি বলছে এখানে, what is an increase in number of reticulocytes an indication of? So এটার আনসার আমরা বিতে পাচ্ছি, এই যে এটার আনসার যে এখানে অলরেডি যে আছে, এই যে এইখানে এই যে the bone marrow is working properly. Okay, ম্যাডাম জায়গাটা। এখানে সমস্যা ছিল যে এর পরের লাইনটাই, মানে ওই লাইনটাই যদি কন্টিনিউ করি, যেমন ফর এক্সাম্পল, if the red blood হ্যাঁ। cells are being destroyed, hemolysis, হ্যাঁ। there should be higher reticulocytes. তো জি, একই তো জিনিস, তো মানে হায়ার রেটিকুলোসাইটস তো তাহলে দুটো অ্যান্সার হচ্ছে আসলে। টেকনিক্যালি তো আপনিও কারেক্ট কথা বলছেন। আচ্ছা, আপনারা তো ডাক্তার, ডাজ ইট মিন দ্য সেম থিং ইন মেডিকেল, মানে জিএতে? ইফ ইট মিনস দ্য সেম থিং না তাহলে বোথ না উইল না বি। না, একটা হচ্ছে হেমোলাইসিস মানে হচ্ছে ব্লাড লস হতে থাকবে, হেমোলাইসিস মানে কোনো কারণে ব্লাড ভাঙতেছে, সেটা হচ্ছে হেমোলাইসিস। আর দ্য বোন আচ্ছা, ম্যারো ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি, তার মানে হচ্ছে গিয়ে ব্লাড ঠিক মতো তৈরি হচ্ছে না, দুটো না দুই জিনিস। নট, এখানে নটটা তো নাই, আপনি নট কোথায় পেলেন? দ্য বোন ওয়ার্কিং ইজ, বোন ম্যারো ইজ ওয়ার্কিং নো নো প্রপারলি। নো 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 ম্যাডাম, ইন্ডিকেশন ইফ দ্য বোন ম্যারো ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি, তার মানে হচ্ছে কি বোন ম্যারো ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি। ম্যাডাম সামনে একটা ইফ আছে। আচ্ছা, আপনি আমাকে বলেন যদি হাই রিটিকুলোসাইটস থাকে, ওকে, হুম সো যদি ইনক্রিজ নাম্বার অফ রিটিকুলোসাইটস থাকে মানে হাই রিটিকুলোসাইটস, ইন দ্যাট কেস বোন ম্যারো কি প্রপার কাজ করে, মানে ফ্রম মেডিকেল পয়েন্ট অফ না ভিউ? না, করছে না। করছে না হাই না রিটিকুলোসাইটস থাকলে, ইটস না। নট ফ্রম মেডিকেল। ওকে, সো হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে আই হ্যাভ টু গেট ব্যাক টু ইউ, কারণ এখানে এটাই আনসার আছে, ঠিক আছে, যে যে বোন ম্যারো ইজ ওয়ার্ক প্রপারলি। ওকে, সো এটা আমি আরেকটু দেখে তারপরে নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে আমরা উইল ডিসকাস ফার্দার। ওকে, যে এখানে এটাই আছে, ইফ দ্য বোন Okay. ম্যারো ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি। ওকে,
মানে ঠিক আছে, এটা হলো ইফ অর ইফ নট হলো, কিন্তু বাট সেকেন্ডটা তো অ্যান্সার। তাহলে সেকেন্ড অ্যান্সারটা যদি আমি ধরতাম যে ইট ইজ হেমোলাইসিস, তাহলে আমি যদি শুধু অ্যান্সারটা হেমোলাইসিস লিখি তাহলে কি সেটাও ইনকারেক্ট হবে? এটা কি মেডিকেলি কি অ্যাকুরেট হবে এটার আনসার? হ্যাঁ ম্যাডাম, মেডিকেলে তো অ্যাকুরেট হয়। ওকে, ঠিক আছে, এটা আমি এখন বলতে পারছি না বিকজ আই এম নট আ মেডিকেল আচ্ছা ঠিক পার্সোনাল। আছে, ঠিক আছে। সো আমি একটু মানে অন্যদের সাথে একটু ডিসকাস করি, তারপরে আইল গেট ব্যাক টু ইউ অ্যাবাউট ইট। ওকে ওকে, ওকে আচ্ছা ওকে। ঠিক আছে। তাহলে এটা আর কোনোটাই সমস্যা, আর কোনো কোয়েশ্চেনে যদি সমস্যা থাকে একটু কাইন্ডলি বলবেন। 7 থেকে 14 এর মধ্যে কারো যদি সমস্যা থাকে আইল এক্সপ্লেইন। ডিটা সবাই, ওই যে 13 এর আনসার যেটা কমপ্লিকেশন টেক্সট ডিতে আছে, এটা সবাই পেরেছেন? ওকে, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট সেট অফ কোয়েশ্চেন্স এ, যেটা কিনা সেন্টেন্স কমপ্লিশন। সেন্টেন্স কমপ্লিশন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 to 20. Question number 15 to 20, sentence completion. So complete the sentences below by using a word or short phrase from the text. Each answer may include words, numbers, or both. So read the question, underline the keyword, predict the answer for the blank, then go to the text which is likely to contain the answer, pick that word or phrase from the text, write it down in the blank. মনে রাখবেন এই যে আপনি তুলে এনে লিখছেন, কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। You can't change the word or the phrase. You have to write exactly the way it is written in the text, মানে copy paste আর কি। Okay, so you pick it up from the text and write it down. After you write the answer, make sure that the whole sentence is meaningful and grammatically correct. So please answer question number 15 to 20, and I'm giving you 5 minutes to complete the task. 5 minutes সময় দিচ্ছি to complete the task. হয়ে গেলে বলবেন।
Can we discuss the answers now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what's the answer for 15? ব্লাড Blood loss. লস Blood loss. Blood loss. সবার ঠিক হয়েছে? হুম। 16? ডিজিজ অফ দ্য আর্টারিজ Okay, disease of arteries. কারো ভুল হয়েছে? Ma'am, We find, হ্যাঁ খুঁজে বলেন। পাই নাই। ma'am, please, খুঁজে 16 পাননি? number আচ্ছা, 16 এর আনসার হচ্ছে এ তে। 16 এর আনসার হচ্ছে এ তে। Patients suffering from hypoxia and chest pain are likely to also have disease of arteries. এটা আমার এখানে কিওয়ার্ড হচ্ছে hypoxia. ওকে, সো আমরা চলে যাই কোথায় আছে hypoxia? এতে চলে যাচ্ছি। in text A. এতে চলে যান। এই যে এখানে আপনি হাইপক্সিয়া পাচ্ছেন, এই যে হাইপক্সিয়া পাচ্ছেন, আপনার কিওয়ার্ড পেয়ে গেছেন। এই যে ডিজিজ অফ, পেয়েছেন? Yes, ma'am. ওকে, ম্যাডাম কোথায় ডিজিজ অফ ওই যে চেস্ট পেন ইফ দ্য পেশেন্ট অলরেডি হ্যাজ দ্য ডিজিজ অফ আর্টারিস সাপ্লাইং দ্য হার্ট। হ্যাঁ শুধু কিন্তু আপনি শর্ট আনসার লিখবেন। হ্যাঁ আপনি শুধু শর্ট আনসার লিখবেন, মনে রাখবেন অতিরিক্ত কিছু আমরা লিখবো না। শুধু আচ্ছা ডিজিজ অফ দ্য আর্টারিস। ওকে। হ্যাঁ ওকে, 17 এর আনসার বোন ম্যারো Bone marrow. এটা ওই 11 নাম্বার অ্যানসারটা কি করে? হ্যাঁ এটা হ্যাঁ বোন ওই জায়গাতেই আছে। বুঝতে পারছি। ইয়েস, হ্যাঁ ওকে, সো এখানে 17 এর আনসার হচ্ছে if the bone marrow is functioning properly, high reticular site anemia is likely to be present. ওকে, এটা ওই যে ওইটার সাথে, যেটা আমাদের কনফিউশন ছিল ওটার সাথে রিলেটেড। আচ্ছা এটাতে আমরা আবার পরে আসি, কনফিউশন যেটা ছিল আগে এগুলো ডিসকাস করে নিই। সো 17 এর আনসার আমরা পাচ্ছি টেক্সট বি তে। ওকে, তারপরে 18 রেড blood cell ব্লাড mass. সেল মাস রেড সেল মাস। ওকে, red blood cell mass, red হ্যাঁ। blood cell mass। Mass, আর আমরা yes. আনসারটা পাচ্ছি টেক্সট সি তে। কারো ভুল হয়েছে? ওকে, 19। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। আচ্ছা এখানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি লিখলে কারেক্ট, কেউ যদি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি লেখে সেটাও কারেক্ট, যে কোনো একটা লিখলেই কারেক্ট। ওকে, বোথ আর কারেক্ট, আয়রন ডেফিসিয়েন্সিও কারেক্ট, ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিও কারেক্ট। আমরা আনসারটা পাচ্ছি ডি তে, টেক্সট ডি তে। কারো ভুল হয়েছে? ওকে, লাস্ট ওয়ান 20 আনসার Unique features. ইউনিক ফিচার্স। এটা আমরা পাচ্ছি টেক্সট সি তে, টেক্সট সি তে পাচ্ছি। কারো ভুল হয়েছে? ওকে, তাহলে বাকিগুলো সব ঠিকই হয়েছে। আচ্ছা আমরা একটু আবার যাচ্ছি, এই যে যেটাতে আমাদের কনফিউশন ছিল। হ্যাঁ, এই যে এই দেখেন 17 এর সাথেও তো এটা জড়িত। ওই যে এটা মনে হয় আন্দালিব মনে হয় কোয়েশ্চেনটা 11। করেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, 11 ইফ আর 17 এই যে দেখেন, হ্যাঁ 17 টা দেখেন, ইফ বোন ম্যারো ইজ ফাংশনিং properly, high, properly, a high reticulocyte anemia is likely to be present. তার মানে বোন ম্যারো ঠিকঠাক মতো কাজ করলে হাই রিটিকুলোসাইটস থাকবে। সো এই যে আমাদের এখানে কোয়েশ্চেন ছিল what is an increase in the number of reticulocytes and indication of the bone marrow is working properly. হ্যাঁ, সো এইটা তো আমি তো ডক্টর না, এখন আমি মেডিকেলি জানি না, কিন্তু এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজের ইন্টারপ্রিটেশন থেকে, হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এখানে আরেকটা বিষয় আছে, আমরা এখানে যাই। এই যে এখানে দেখেন একদম যদি আমরা এখান থেকে পড়া শুরু করি, হ্যাঁ এই যে এখান থেকে যদি পড়া শুরু করি, যে নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়াস আর ফার্দার ব্রোকেন আপ ইনটু whether or not there is an increased number of young red blood cells, যেটাকে young red blood cells, যেটাকে রিটিকুলোসাইটস বলা হয়, ঠিক আছে, which is an indication if the bone marrow is working properly. Okay, for example, if the red blood cells are being destroyed, এখানে ব্র্যাকেটে আছে hemolysis, there should be higher reticulocytes. পরেরটুকু পড়েন, because there is no effect on the bone marrow's ability to produce new cells. তার মানে বোন ম্যারো ঠিকই আছে, কারণ নিউ মানে এটা কোনো এফেক্ট করছে নিউ ব্লাড সেল তৈরি করতে on its পারতেছে না। ability to produce, হ্যাঁ তৈরি করতে। তার মানে কি,
the bone marrow is working properly. এই জন্য এই আনসারটাই হবে আর কি, যে এখান থেকে যদি পড়েন একটু আগের থেকে যে কিন্তু whether ম্যাডাম হেমোলাইসিস অ্যান্সার হবে না? হ্যালো 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 হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাডাম হ্যাঁ, যে আপনি যদি এখান থেকে পড়েন, এই যে normocytic anemias are further broken up into whether or not there is an increased number of young red blood cells, that is reticulocytes, which is an indication if the bone marrow is working properly. হ্যাঁ, ইফটা আছে, ওকে ম্যাডাম, করছে এটা কি একটা করছে অ্যান্সার। না, তারপর হ্যাঁ ওকে, আর শেষে যদি এসে পড়েন তাহলে ওটাই হয়, the bone marrow is working properly. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? কিন্তু ম্যাডাম আমার কোশ্চেনটা ছিল যে ওটা ঠিক আছে, বোন ম্যারো ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি, ওটা একটা অ্যান্সার, বাট আমি হ্যাঁ। বলতেছিলাম যে হেমোলাইসিস ক্যান্সার হবে না? আচ্ছা, এখানে এটা আমি একটু কারোর সাথে এখানে আনসার কিতে হেমোলাইসিসটা দেওয়া নেই, কিন্তু এটাও হবে কিনা, ইউজুয়ালি একটা আনসারই মানে জায়গায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটাই, হ্যাঁ হয় কিনা এটারই মানে এক্সাম্পল যদিও, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে আই উইল মানে গেট ব্যাক টু ইউ অন দিস। তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল। সো আমরা তো তখন ভিডিওটা দেখতে পারিনি, এখন আই শ্যাল ট্রাই ওয়ান মোর টাইম যে ভিডিওটা আমরা দেখতে পারি কিনা। ইটস আ ভেরি ইউজফুল ভিডিও বিকজ এটা দেখলে অনেক ব্যাপারটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট। ম্যাডাম একটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ বলেন প্লিজ বলেন। এই এই পুরো টাইমটাতে কি কোশ্চেন পেপার আর অ্যান্সার শিট আমাদের সাথেই থাকবে? কি তবে এই কাজটা আরো অনেক ফাস্ট করতে হবে, 15 মিনিটসে পুরোটা সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? প্রথমে কনসেপ্ট ডেভেলপ, একবার কনসেপ্ট ডেভেলপ হয়ে গেলে আপনি স্পিড বাড়ানো চেষ্টা করবেন যাতে আপনি পুরো জিনিসটাই করতে পারেন মানে টাইমলি, ঠিক আছে? এখানে এখনো নেটওয়ার্ক এত প্রবলেম করছে। আচ্ছা, আমি যেটা একটা কাজ করি, লেট মি শেয়ার দ্য লিংক উইথ ইউ, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট, কারণ এটা নেটওয়ার্ক এখনো ঠিক হচ্ছে না। সবাই অবশ্যই ভিডিওটা বাড়িতে দেখে নেবেন। আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে দিয়েছি ভিডিওটা সবাই বাড়িতে করে মানে এটা দেখে নেবেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে আই শ্যাল এন্ড দ্য ক্লাস হিয়ার। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন? আচ্ছা, বা এখনই সবাই দয়া করে ভিডিওটা দেখে নিবেন, বাট এইমাত্র আমরা মানে ডিসকাস করেছি, সো এভরিথিং ইজ ভেরি ফ্রেশ ইন ইউর মাইন্ড, সো আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু ওয়াচ দ্য ভিডিও। আই এম সরি দ্যাট বিকজ অফ নেটওয়ার্ক ইস্যুস আই এম আনএবল টু প্লে দ্য ভিডিও, বাট আই হ্যাভ শেয়ার্ড দ্য লিংক ইন দ্য চ্যাট বক্স। সবাই আশা করি পেয়েছেন, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে দ্যাট ইজ অল। আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, আমরা এই ক্লাসটা যদি আমরা মানডেতে নেই, ডে 2টা, ইজ দ্যাট ওকে? মানডেতে আমরা পার্ট বি আর সেটা দুটোই মাল্টিপল চয়েস ডিসকাস করব। সো যেহেতু ওটা ওয়ার্কিং ডে, জাস্ট 1 সেকেন্ড। ওকে, সো আমরা মানডেতে যদি এটা একটু লেট স্টার্ট করি, মনে করেন 8 to 10, ইজ দ্যাট ওকে? ইজ দ্যাট ওকে উইথ এভরিওয়ান? ম্যানেজ করতে হবে ম্যাম। Yes, ma'am. Yes. কারণ মানে নাকি 8:30 থেকে করব?
মানে আমি চাচ্ছি সবাই বাড়িতে আসুক, তারপরে we start 8:30 নাকি 8? 8:30, ma'am. 8:30, okay. So it is decided we are going to have the class on Monday at 8:30, okay? And we are going to focus on part B and C. Okay, thank you and bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hello.